गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो बढ़िया सी मॉर्निंग हो गई है और सुबह के बज गए हैं 7:45 और इधर हमारी सुबह सुबह में घंटी हो गई चालू और इतना आटा तो देखो हमने दर लिया क्योंकि आज गेहूं का आटा दरना है और वो बाजरा भी दरना है क्योंकि बाजरा हमने बाजार से 5 किलो ले लिया है और बाजरा हम रोज तो नहीं खाते हैं, सियाड़ा की ऋतु में 5 किलो खाते हैं और थोड़ा चौमासा की ऋतु में खाते हैं। तो बाजरा भी साफ करना है और घंटी को हमने अभी रेस्ट दे दिया है क्योंकि मोटर गर्म न हो जाए। हम ऐसे ही दरते हैं, 3-4 पवाले दर लेते हैं, बाद में हम मोटर घंटी बंद कर देते हैं, आधे घंटे के लिए बंद कर देंगे, बाद में फिर से चलाएंगे क्योंकि मोटर में कभी भी खराबी न आए। हम 12 साल से वो दर रहे हैं उस घंटी में, लेकिन हमारी मोटर कभी खराब नहीं हुई है। तो हम रुक रुक कर आटा दरते हैं। तो चलो वासन कपड़ा साफ कर लेते हैं, बाद में बाजरा भी साफ करना है, तो काम कंटिन्यू करते। सुबह के बज गए हैं 9:30 और इधर हमने घंटी कर दी बंद क्योंकि अब जाना है योगा में। और इधर हमारा बाजरा और तुअर दाल दोनों हमने साफ कर दी क्योंकि वो डोर वीणना था, वो भी हमने चुन लिया, वो भी काम हमारा खत्म हो गया और बाजरा भी साफ कर लिया। वो दोनों को अब तपा लेते हैं, थोड़ी देर तपा लेते हैं धूप में। जो मित्रों अपनी टूवेर में पानी वरे है અને ટુવેરમાં સિંગુ ઘણી ખરી બંધાઈ ગઈ છે અને ફૂલ પણ છે હજી ટુવેર થાય એવું સાચું અને ફ્લાવરિંગ એ ખરી બહુ જાય છે પણ ફાલ સિંગુ થવા માંડી છે ટુવેરમાં ફૂલ પણ બહુ છે હવે જેટલું બંધાય એટલું જો ઝાકર કે માવઠા જેવું કંઈ પરેશ ગોસ્વામી તો કહે છે કે 28 ડિસેમ્બરે વેસ્ટર્ન આવી સિંગુ થઈ ગઈ છે એટલે હવે ઘણી ખરી સિંગુ બંધાઈ ગઈ છે અને ફૂલ પણ હજી ઘણું છે, જે ધીરે ધીરે ચાલુ જ છે બંધાવાનું. સિંગુ બંધાતી જાય છે, ફૂલે પણ આવતા જાય છે અને આપણે પાણી પાવાનું પણ ચાલુ જ છે સાથે. પીવર છે એમ નરવી એમ કાંઈ વાંધો નથી. એ નરવી દવા 4 વાર છટાઈ ગઈ અને ધનેડીની દવા મારી દીધેલી છે એટલે કઈ સિંગુનો દાણો બહુ સારો છે એટલે દાણામાં કઈ ડંખ નથી પડ્યો એટલે ક્વોલિટી સારી છે. સરકાર જો હવે સીસીઆઈમાં ખરીદી કરે તો વહી જાય. હવે એમાં એના નાયક નવીન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હતું, નાયક નવીન નિયમ માર્યા કરે સરકાર અને ખેડૂતને હેરાન કરવાના પ્રશ્ન કરે છે. ઓમ કે ખેડૂતની સરકાર છે. देखो गाइस अभी 12 बज गए हैं और अभी हम छूट गए हैं. आज जल्दी छोड़ दिए, पहले बोलते हैं रुकने का, बाद में लैपटॉप नहीं लेके आएंगे तो नहीं रुकना पड़ता है, तो ये हमारा बेनिफिट है, लैपटॉप लेके ही नहीं आने का. तो देखो अभी हम जा रहे थे और हम इंस्टाग्राम में रिसेंटली देख रहे हैं तो अभी ऐसा कुछ मिल रहा है कि ईमेल से कुछ धमकी दी गई है स्कूलों को कि बॉम्ब है ऐसा कुछ करके. तो अभी हमें सब स्कूलों वालों को यहाँ पे अहमदाबाद में तो अभी छोड़ दिया है. आई डोंट नो कि क्या है सब कुछ, वो पता नहीं है, तो अभी जा रहे हैं. दोपहर के बज गए हैं 3:30 और एक वाड़ी से आए और दूसरी वाड़ी पे देखो चले गए क्योंकि तुअर वाले खेत में पानी पिलाने गए थे, वहाँ 3 बजे लाइट चली गई तो आ गए घर पे. और अब धनिया वाला खेत में जा रहे हैं खातरिया दवाई डालने के लिए क्योंकि अब धनिया को पानी पिलाना है, इसलिए खातर डाल करो पिलाना है. और रिश्तेदार बिन कॉलेज से आ गए हैं लेकिन वो तो सो गए हैं. दोपहर के बज गए 5 और देखिए मम्मी तो आज है व्हाइट बनाने लगी. खत्म हो गई थी, खत्म होने वाले, खत्म नहीं हुई है, थोड़ी है, लेकिन उसकी सगवड़ पहले से करनी पड़ती है. अगाऊ से बनाना वो पड़ता काम है. ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया और डाल दो बरणी में. बोले बरणी में तुअर की दाल खत्म हो जाती है, डब्बे में से बरणी भर लेते, आ तो नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, वहाँ नहीं पड़ सकते, इसलिए उसको तो अगाऊ सगवड़ करनी पड़ती है. तो मम्मी देखिए आज बना रही है व्हाइट. काम तो हमारा खत्म ही नहीं होता है काम. एक के बाद एक शुरू ही रहता है, कभी फ्री ही नहीं होते. तुअर की दाल का काम आज खत्म कर दिया. बाद में जी मगफली भी फोलनी है, सिंग भी पती गई. मुकुल नो नास्तो बनावीने આવી જાય હતા. હા તો હમણાં અઠવાડિયામાં નાસ્તો બનાવી દે. સિંગ એ ફોલવી પડશે તો સિંગ થાય, કા ચીકી કરવાનું કહે, કા સિંગ કરવાનું કહે, એટલે મગફળી ફોલવાની છે, પછી ઓલા અડદ તગારો થયા છે ઈ હમા કરવાના છે. કામ તો ખતમ ही नहीं होने वाला. वो तो पूरी जिंदगी रहने वाला है मम्मी.
दिन थोड़ा टूका है ना, શિયાળાનો દિવસ सियारा का दिन टूका है, एक काम दो काम होते हैं तो सारा दिन निकल जाता है। अभी शाम हो जाएंगी, देख 5 तो बज गए। हाँ 5 तो बज गए, इतनी वाइट 3 बजे तो मैं उठ गई थी। और वहाँ ये आए जाकर में केવું થયું, कैसा हुआ? मैं उतरती थी ने તો ઘઉં હવે જૂના પતી ગયા હતા, નવું બાજકું ઉપરથી ઉતારતી હતી, આ ઓલું તલીના બાજકા પડ્યા છે એની માથે ઘઉંનું બાજકું હતું, તો ઘઉંનું બાજકું હતું ને તો મેં લાઈ લેવીને ઉતાર લો, પેટી હજી નથી ખોલી, પેટી પછી ખોલશું, બાજકું પતી જાય ને પછી તો બાજકામ લેવતી હતી ને તો બધાય બાજકા આવ્યા માથે હોય રે, આ કોલેજ ઉપરથી આવી ને તો મેં તો આ હું બધા પડ્યા છે, પડ્યો હતો। હા મેં કીધું મારે કીધું કઈ ખોય ને તાર પપ્પા આવીને ખાય છે, બધા હું તો બાજકું નાખીને ભાગી ગઈ, મેં તો જ્યાં પડવાય ત્યાં પડે નહીં, વળી ચેપાઈ જાવ તો કોણ કાઢે મને, પણ ઘરે તો હતું નહીં, પછી ડેલાને અંદર થી સ્ટોપર હતી, કોણ આવે અંદર મેં તો બાજકા પડ્યા તલી વેચવા જવાની, મને તેમ થઈ ગયું, તો એ બધે થપ્પો પડ્યો એમ, તો હું ભાગી ગઈ, પછી એમણે મૂકી દીધું, મેં તો કઈ ખેવાય બેવા નહીં, પછી તાર પપ્પા 3 વાગે આવ્યા ને બધા થપ્પો માર્યો, પછી રૂમ માં બધું સાફ કર્યું, તલી એક બાજુ તૂટી ગઈ હતી, ભયરી ચાટકી, 4 થઈ ગયા, પછી 4 વાગે વેટું કરવા બે ટાકડી હાથ થઈ જાય। હા ના છે, અને આ બુક છે ને એવી છે, એ નોબલની બુક છે, જે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં હોય, કોમર્સની અંદર સ્ટડી કરતા હોય એમને ઝટપટ રિવિઝન કરવું હોય 10 મિનિટની અંદર, તો આ સ્કેનર પણ આપેલું છે અને આ બુક છે આખી, 10 મિનિટની અંદર રિવિઝન થઈ જાય અને તમારે 100 માંથી 100 માર્ક્સ લઈ આવવા હોય તો તમે આ વાંચી લ્યો એટલે તમને આવડી જાય। કોલેજ વાળા આપી છે બુકલેટ અને આનું પ્રમોશન કરવાનું છે બધી જગ્યાએ। આ તમે ગયા વર્ષે ગયા તા એવું કરવા જવાનું? હા, બધી કોલેજમાં સ્કૂલમાં એવી રીતે આપવા જવાની બધે। બોસમિયામાં ગયા તા ને? ઈ કોલેજ હતી, આ સ્કૂલમાં આપવાની છે, કારણ કે 12th સ્ટાન્ડર્ડ ને હમણાં જે એક્ઝામ આવશે ને એમના માટે બનાવેલી છે આવડી। હે 11-12 પૂરું થાય પછી આ ભણવાનું નહીં, 11-12 સ્ટાન્ડર્ડમાં જે લોકો ભણતા હોય ને ત્યારે 12મા ધોરણમાં એમને આપવાની છે, એટલે ઈ આ વાત છે ને, એટલે ઈ બોર્ડ ની એક્ઝામ હોય ને ત્યારે 10 મિનિટમાં એનું રિવિઝન થઈ જાય ને 100 માંથી 100 માર્ક્સ એમને લઈ આવવા હોય ને તો ઈઝીલી લઈ આવી શકે। 12માની એક્ઝામમાં પ્રી બોર્ડ પાયલટ ટેસ્ટ પે રાખી છે અને આની અંદર ચાર્ટ ને બધું આપેલું છે કે કેવી રીતે સ્ટડી કરવું, કેવી રીતે નહીં, આખું બ્લુ પ્રિન્ટ આપેલું છે આમાં। આ રહ્યું આખું બ્લુ પ્રિન્ટ, કયા યુનિટ વાંચવાના ક્યાં નહીં વાંચવાના બધું સમજાવેલું છે। આ હીરપરામાં ન્યાય તમે ગયા તા ને, પણ ન્યા તો 10-12 છે ને, ત્યાં 10-12 9 થી ચાલુ છે, 9-10 ખાલી બુકલેટ આપવા જવાની છે, સ્ટુડન્ટ સુધી પહોંચાડવાની, અને આવી રીતે બધા સબ્જેક્ટ ની બનાવી છે। આ એકાઉન્ટ ની બુક છે, ઇકો, બીએ, એસપી બધાની બનાવી છે। આ 10 મિનિટમાં વચાઈ છે સ્ટુડન્ટ ને અને ઝટપટ રિવિઝન થઈ જાય એને હેલું પડે ને, હેલું પડે। હા, અને પ્રી બોર્ડ પાયલટ ટેસ્ટ રાખી છે, એમાં શું કરવાનું કે હજી 12માની એક્ઝામ દેવા સ્ટુડન્ટ જાય તો એને ખબર ન હોય ત્યાં જઈને શું કરવાનું, તો એવી જ રીતે હોલ ટિકિટ આવે કોલેજમાં। 4 જાન્યુઆરી એક્ઝામ છે એટલે રવિવારે આવી વખતે કોલેજે જવાનું છે। રવિવારે ચાલો, રવિવારે આપણે એમ થાય કે આ કામ કરી નાખશું, રવિવારે જ માસી એમ કેતા હતા મામાને ઘેર જઈ આવીશું, પણ આ રવિવારે નહીં, એના ઓલા રવિવારે, તમારે ઓલા 4 તારીખના રવિવારે એમ। તો વાંધો નહીં, 3 રવિવારે જવું કહે પણ મેળ જ નથી આવતો, ત્યારે સુપરવિઝન માં જવાનું, આ બધા એક્ઝામ દેવા આવશે, એવી જ સેમ હોલ ટિકિટ એ છે જે માં ભણવા જતા હોય, એટલે એક્ઝામ દેવા જતા હોય ત્યાં કેવી હોય, પેપર એવી રીતે ચેક થાય, ખાખી સ્ટીકર એવી રીતે લાગશે, અને જેવું બોર્ડ નું પેપર હોય ને એવું જ પેપર કાઢ્યું હોય, ખાલી ડેમો માટે કે આવી એક્ઝામ છે ને તમારે ત્યાં ભરવાની હોય એમ। હા, એવો ડેમો, એટલે એવું છોકરાઓ માટે પ્રી બોર્ડ પાયલોટ ટેસ્ટ એવું રખાયું છે એવું કરીને। આ નોબલ વાળા, હા, અને આ બુકલેટ આપવાની જેથી આ બધું વાંચીને લોકો ઇઝીલી કવર કરી શકે। ઠેલું પડે એકદમ। હા, એટલે બધી સ્કૂલ સુધી, જેતપુર છે, જુનાગઢ છે, ઉપલેટા છે, ઉના છે, આ બુક પહોંચાડવાની છે। शाम के बज गए 6 और मम्मी देखो यहाँ पर काम छोड़कर यहाँ बैठ गई ऐसा क्यों मम्मी? ऐसा उस काम में बोर हो गई बोर हो गई मम्मी, बोर बहुत हो जाती। हमारे कॉलेज के फंक्शन पर भी आई तो मम्मी बोल रही बोर हो गई, मम्मी अभी बहुत बोर हो रही है, क्योंकि वो काम ऐसा ही है, बोर होने जैसा ही है। वो चलना फिरना काम होता है, उसमें बोर नहीं होते हैं, उसमें नहीं होते। तो मैं उसमें बोर हो गई तो चक्कर लगाने, देखो यहाँ पर बाल और सुधार रही है, चक्कर लगाने डेले पे गई ने तो रसीला भाभी ने बोलाया, वो ओटे पे बैठे थे
कि वालोर खानी है तो ले जाओ, तो मैंने सोचा मुझे तो अच्छा लगता है, तुमको दोनों को नहीं। आज शाम को देखो वालोर की सब्जी नहीं, शाम को नहीं, नहीं बनानी है तो अच्छा है। वालोर मैं एक ही खाती हूँ, तुम दोनों तो खाते नहीं। ये वो नहीं भाती है, ऐसे चावना पड़ता है वालोर को। चावना नहीं, तुमको नहीं अच्छी लगती, એટલે मैं कल दोपहर मेरे लिए बनाऊंगी। बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है वाल को, और गैस हो जाता है। वाल नहीं, वालोर से आ वाल, हाँ पर હું વાલની વાત કરું છું, आने नो चबानी पड़े। वाल की ही बात कर रही हूँ। उससे गैस भी हो जाता है और बहुत चबाना पड़ता है વાલ उसे। આપણે ઓછા જ ખાઈ છી, બહુ નથી ખાતા, હમ. પણ આ તો વાલો છે, મને વાલો નું બહુ ભાવે, એટલે મેં કીધું મારા પૂરતી એક પૂરતી દ્યો, હમ. એટલે આનું કાલ બપોરે મારા હાટું બનાવીશ। ओके, तुम्हारे लिए बनाना, हमारे लिए मत बनाना। હા, તાર પપ્પાને જો ટિફિન કરવાનું છે ને તો એને સવારમાં वो બીજું पापा બનાવી को तो केला ही चलेगा, सब्जी न हो तो भी चले जाता है। એને તુવેરના 2 વાતર રહી ગયા છે પાવાના, એટલે સવારમાં ન્યા જાય, બપોર પછી ધાણાવાળા ખેતરમાં જાય, એટલે કદાચ ટિફિન બનાવવાનું થાય ને તો એને બીજું કરી દઈશ, મારે ખાટું બપોરે હું આનું કરી લઈશ, કારણ કે આમાં બટેટું નાખીને ટમેટું નાખીને મને બહુ ભાવે વાલોર। આપણી વાડીએ વાલોર થાતી નથી। पूजा मैडम को भी मैंने वाल दिया तो मैडम खुश खुश हो गई कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ઘણા લોકોને વાલ કી ભાવે સબ્જી। વાલોર, આપણે ઓછું ભાવે, તો આપણે વાવી ખરું, हम्म। આપણે વાલોર થાય જ, કારણ કે 4 દિવસથી એ વાડીએ નથી ગયા, તાર પપ્પા ગયા હતા ફૂલ લઈને વહી આવ્યા હતા, એટલે કાલ કા પ્રમ દિવસે જઈશ ત્યારે લઈ આવીશું, ત્યારે વાલોર ને વાલોર નથી, વાલ ને ફોદીનો ને મેથી ને કોથમીર ને એવું બધું આવશે, એવું બધું લઈ આવીશું।